सारा ब्लॉक सीगा, डीसी वालों ऑर्डर कि साइकिल भी नहीं उत्ते चढ़ सकता, हिसाब ला लो हाईवे ते। फिर इस तो इलावा जे तुसी देखोगे हाईवे ते जिन्ने स्कूल पैंदे सन, दुकानां पैंदियां सन, सारे ही बंद। इस तो इलावा कुछ किसान आए सन प्रदर्शन करनो, सारे ही चक लए गए। इस तो इलावा जे तुसी देखोगे तो रैली वाली जगह के नेड़ तेड़ दे जिहड़े घर सन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਲਵੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲॉकडाउन ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 3 दिन लॉकडाउन, ऐसा माहौल ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਕੋਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੈ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ, ਵਸੂਲੀ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। फिर इस तो इलावा आम आदमी पार्टी का कुल मिला के कह सकते हैं कि जिहड़ी उम्मीद सीगी कि लास्ट रैली दे विच शायद प्रधानमंत्री पंजाब बारे कुछ ना कुछ बोलणगे, क्योंकि वो कह तो रहे ने नवा पंजाब बनावांगे, सारे कही जाते हैं, पर की रोड मैप होएगा, किस तरह होएगा, कौन इहदी वागडोर संभालेगा, और खास एक हुंदा ही है ना जिद्दां कि खास साडा इस सूबे प्रति की रहेगा विजन, तो वो कोई विजन नहीं साफ कर सके। बल्कि उन्होंने ज्यादातर जे तुसी देखोगे तो आम आदमी पार्टी ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, क्योंकि जे पंजाब की गल करांगे, पंजाब की बदहाली की गल करांगे, माफिए की गल करांगे, तो सरकार लंबा समा अकालियां दी भी रही है, और अकालियां की सरकार दे विच भाईवाल कौन सन? शायद इसे करके इन्होंने इधरला पक्ष छोया नहीं, पर दूसरे पासे काफी रगड़े लाए आ। ये तो इलावा जे तुसी देखोगे तो अज होर भी हैवी वेट चेहरे जिहड़े है वो पंजाब दे पिंड दे विच आए सन, जिद्दां प्रियंका गांधी जी, उन्होंने पंजाबीयत बारे अच्छा खासा इन्हों ज्ञान दिता, ज्ञान वंडिया कि इन्हों पंजाबीयत की समझ नहीं, जबकि मेरा सहुरा परिवार जिहड़ा वो पंजाबी आ। फिर अरविंद केजरीवाल ते नरेंद्र मोदी नूं बड़ा मियां छोटा मियां दस्सिया कि आपस दे विच रले हुए हैं। इस तो इलावा चरणजीत सिंह चन्नी ने अज नवजोत सिंह सिद्धू के हलके च प्रचार किया, और सिद्धू साहब खामोश ने बड़े लंबे समय बाद, इन्नी लंबी खामोशी उन्होंने आपां वेखी है, नहीं तो अक्सर वो बोलिया करते हैं ते बहुत थोड़ा बोलिया करते हैं। तो दूजे पासे जे आपां देखिए तो हलका डेरा बाबा नानक पहुंचण ते सैकड़े लोगों वालों अरविंद केजरीवाल का जे कह लीए तो विरोध भी किया गया, प्रोटेस्ट कर रहे सन अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट। इस तो इलावा कोई पीयूष गोयल केंद्रीय वजारत के वजीर है, लुधियाने पहुंचे हुए सन, ये कह रहे सन कि भाजपा की जिहड़ी जित है वो यकीनी है। जिवें अक्सर भगवंत मान एक डायलॉग बोलिया करते सी, भी अजकल डायलॉग बहुते नहीं बोलते ना, तो किकली कलीर दी ते सुनिया ना तुसी, किकली पाउंदे हुंदे सन, वो किकली भी इस बारी गायब आ। जिवें खूंडा किते नुक्कर दे विच खूंडा जिवें खूंजा वाल के बैठा ना अमरिंदर सिंह वाला, इस तरह किकली भी जिहड़ी वो किते पिकली ते ही रह गई आ, वो भी खामोश है। सिद्धू साहब ते शत्रुघ्न सिन्हा खामोश, बस उदा ही खामोश होए पे ने। सारा कुछ मतलब के बदलिया बदलिया। तो जे आपां देखिए इस मामले दे विच कि काफी कुछ जिहड़ा आपां देख रहे हैं कि चुप्पी धारी हुई है कुछ लीडरां वालों। तो इधर जे आपां भाजपा ते देखदे हां वड्डे चेहरे तो राजनाथ सिंह भी है, तो भगवंत मान वाले मामले च थोड़ा जिहा मैं एक होर एड ऑन कर देना चीज कि अज इन्हां दा मेरे ख्याल दे नाल काफिला भी रोकिया गया वा, जिता गया अरविंद केजरीवाल तो गल चलदी चलदी इधर आ गई। तो भगवंत मान दा मेरे ख्याल दे नाल प्रचार पटियाले दे विच रोकिया गया, कहंदे जी 44 लगी है, तो काफी गर्मा गर्मी उधर भी हुई है। पर ये चीज़ां जिवें मैं कहा कि कुछ चीज़ां थोड़ियां लहदा दिख रही ने, सारियां नूं आपो अपने संकट पए हुए ने, सारियां नूं आपो अपनी विपता पई हुई है। पंजाब दे मंत्री भी जिहड़े आ बहुते अपने हलकिਆਂ 'ਚ ही रहे, तुसीं देखिया होना, वो भी
एक दूजे के हल्के च नहीं आए। इधर राजनाथ सिंह वो भी पहुंचे हुए सन, तो उन्होंने कहा कि पंजाब के हरेक जिले च मैडिकल कॉलेज बनेगा। लंबी दे विच अज एक बहुत बड़ी रैली प्रकाश सिंह बादल होरां ने की, बड़ा बड़ा कट सीगा। एक तरह नाल कह लो जे कंपैरिजन करना होवे तो नरेंद्र मोदी जिन्ना कट ते करी बैठे सन लंबी दे विच, जिन्ना नरेंद्र मोदी की रैली दे विच सी। क्योंकि दसदे है उधरों होरों भी जाके आए लोग, इधरों भी देख रहे सन लंबी चुकी। तो जबरदस्त कट किया इन्होंने भी लास्ट वाले दिन। ते उत्थे प्रकाश सिंह बादल ने एक गल कही है, वो वैसे तो क्या कि उन्होंने झूठे वादे नाल कांग्रेस ने सरकार बनाई है पर काम होया नहीं। वो नाल एक गल होर कहंदे बड़ी कह लो दिलचस्प आ, वो कहंदे कि बाहरलियां वल्लों पंजाब नूं गुलाम बनाउण दा मौका लभण तो रोकण वास्ते चोणां लड़ रहे हां। मतलब कि वो कहते हैं कि भाई मैनू लड़नियां पै रही नहीं चोणा, क्योंकि तुहाडे ते राज करने लई बाहरों फोर्सेस आ रही हैं। चलो भाई मेहरबानी उन्होंने, वो आ गए ने मैदान दे विच, नहीं तो पता नहीं की हो जाना सीगा। खैर देखते हैं 94 साल के बजुर्ग जिहड़े आ वो अपने आप लई लड़ते हैं या पंजाब लई लड़ते हैं। तो दूजे पासे उन्होंने नूंह राणी हरसिमरत कौर बादल ये मेरे ख्याल दे नाल अज माझे बनी सीगे, उत्थे प्रचार कर रहे सी। मनीष सिसोदिया ये भी माझे बनी सीगे। फिर जे तुसी देखो कि सब तो वड्डी गल जिहड़ी है कि अज मनमोहन सिंह होरां दी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो ही वड्डी गल है। मनमोहन सिंह होरां ने भी एक वीडियो पा के पंजाब दे इलैक्शन तो ऐन पहला भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी नूं करड़े हथी लिया। हालांकि बुजुर्ग हो गए ने, शब्दां दे विच हुण वो गट्स नहीं रही बंदे, तुहानूं पता है शब्द बहुत स्लो बोलते ने, वैसे ही बहुत स्लो बोलते सी, इन्हां आवाज बड़ी नीवी रहिंदी है। तो इन्हां ने वो वीडियो जरूर पाई है, तो उहदे विच ये गल आखी है कि देखो अमीर होर अमीर हो रहा, गरीब होर गरीब हो रहा है। सियासतदानां नूं जफ्फी पाउण नाल जां बिना सद्दे बिरयानी खाण नाल रिश्ते नहीं सुधरदे। उन्होंने मतलब क्या कि उन्हें कि मैं 10 साल प्रधानमंत्री रहा वां, असीं काम करन च यकीन रखदे सी, गल्लां करन च यकीन नहीं रखदे सी। ये ते राष्ट्र जिहड़ा इन्हां दा राष्ट्रवाद आ वो ब्रिटिश दी जिहड़ी हैगी सीगी एक सिद्धांतक तौर ते पहुंच के पाड़ो ते राज करो, उस नीति के आधार पर चलती है। तो काफी रगड़े उन्होंने भी लाए आ। कुल मिला के देखो जी अरविंद केजरीवाल ने भी अज पुआली साइड इधर उन्होंने भी किए रोड शो, काफी ज्यादा चोन प्रचार होया लास्ट वाले दिन। हुण जे आपां सारिਆਂ ਨੂੰ कवर कर लग जाइए तो बहुत हो जाएगा। जी। तो ये वड्डे चेहरे जिहड़े आ वो वख-वख थावां ते मैदान दे विच सन। पर मैनूं दो तीन चीज़ां बड़ियां दिलचस्प लग रही हैं कि भगवंत मान दे थोड़े अंदाज बदले हुए ने, सिद्धू साहब खामोश ने, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी इस तरह प्रचार कर रहे हैं जिस तरह यूपी बिहार च करते हैं। मतलब कि खासा कुछ बदलिया बदलिया तुहानूं नजर आएगा जे तुसीं नेड़ तो देखो तां। जी जी, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਹੌਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਚੰਨੀ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭਈਏ ਵਾਲੇ ਆਖ ਰਹੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੀਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਈਏ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। देखो शिकायत दर्ज चलो ये तो मैं समझदा कि वो बंदे ने चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने कोई ठीक नहीं गल कीती, सियाणी गल नहीं है। सानू अपनी बुकल दे विच वेखना चाहिदा। साडे बंदे ते आप सत्ता समुंदरां तो पार जाके रोजी रोटी वास्ते काम करदे ने। आपां देखदे हां जदों वो संसद तक पहुंचदे ने, जदों वो बड़े मुकाम हासिल करदे ने ते असीं उन्हां ते माण करदे हां कि साडे बंदे जिहड़े आ यार किसी मुल्क दे विच जाके इस अहुदे ते पहुंचे आ। ते जे कोई साडे इत्थे आके काम करदा ते असीं उहनूं कैड़ी अख नाल देखदे हां, उहनूं दूजे दर्जे दा मनदे हां। गलत गल है, जबकि वो साडी देखो कमाई तो आपदी कर रहा है, दिहाड़ी लेबर अपनी कर रहा है, 500 कर रहा होगा, 700 कर रहा होगा, 1000 कर रहा होगा। बट इकोनॉमी नूं जे कहिए तां वो हुलारा दे रहा है साडी, चाहे उद्योग है चाहे खेती है। साडे तो इन्ना झोना नहीं लग सकता।
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਚਾਹ ਫੜਾਓ, ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੁਲਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਆਂਡਾ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਹਾਰਨ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਵਰਗ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਓਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਏਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕੋਈ ਹਕਾਰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਫਰਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੱਟ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜੱਟਵਾਦ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੱਟਵਾਦ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸਲਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ, ਖਿੱਤਾਵਾਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਰਾਲਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਇਬਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਪਰਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਬਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੋ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਾਲ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਕੁਛ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਟੀਮਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਜਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੀਨ ਉਹ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ,
ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ। ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਰਾਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਦਮੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਦੋ ਅਹਿਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਹੁਣ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਸੀ। ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤ੍ਰਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਤਰਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਤਰਕੋਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਕੋਨੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੌਕੋਨੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਸਥਿਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਚੌਕੋਨੇ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਸੋ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 69 ਸੀਟਾਂ, 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ 29 ਤੇ ਉਹ ਤਕੋਨੀ ਟੱਕਰ ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 40 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ 29 ਐਸੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 9 ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਕੋਨੀ ਟੱਕਰ ਬਣ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਕੋਨੀ ਕੀ ਚੌਕੋਨੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਐਤਕੀ 6 ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, 3 ਕੋਨੀ ਜਾਂ ਚੌਕੋਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸ ਗਿਆ। ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 44 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ, ਤੇ 46 ਤੇ ਓਵਰਆਲ 46 ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਫਸ ਗਈ ਆ। ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ,
37 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੱਕਰ 'ਚ ਨੇ, 44 ਤਕੋਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ 33 ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, 34 ਤਕੋਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨੇ। ਐਨਡੀਏ 7 ਸੀਟਾਂ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਥਾਂ ਵੀ 5 ਕੋਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, 4 ਕੋਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਤਕੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਵੇਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਬਾਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਤੀਜਾ ਹਾਰ ਗਏ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਟਿਕਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੱਲੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਠੱਲੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਠੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਲ ਖਾਣ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਹੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਗਾਂ ਲਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 44 ਲੱਗੀ। ਪਰ 44 ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ 44 ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 44 ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 44 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਕੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਗਵਾਂਢੋਂ ਮੁੜ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 144 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ 144 ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ
ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।